இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी लोगों को नमस्ते करते हुए स्वागत करता हूँ। ஒரு மாதத்தை நாம் கடந்து விட்டோம், அடுத்த மாதத்தில் நுழைஞ்சிட்டோம். एक महीना हम खत्म कर दिए हैं और दूसरी महीने में हम कदम रखे हुए हैं। தேவன் நம் மத்தியிலே எழும்பி இருக்கிறார். परमेश्वर हमारा बीच में वो खड़े हुए हैं। நாம் அவருடைய பிள்ளைகள், हम उनके बच्चे हैं। அடிக்கடி அதை நினைவு கூற வேண்டும். बार बार उसको हमेशा याद रखना चाहिए। அதனாலதான் காலையிலே நேரத்துக்கு எழுப்பி விட்டுருக்காரு நம்மள அவர். इसलिए परमेश्वर सुबह सुबह हम सब लोगों को उठाए हैं। 40 பேருக்கு மேலாக நாம் அமர்ந்திருந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்கை நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். लगभग 40 लोगों से ऊपर हम लोग इकट्ठा होकर इस आराधना में हम लोग बैठे हुए हैं। தேவனுக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கணும். ஏன்னா எத்தனையோ பேர் ராத்திரி படுத்தவங்க இன்னைக்கு காலையில எலும்புல எத்தனையோ பேருக்கு ஆசை இருக்குது, ஜெபம் பண்ணணும், முழங்கால் நிக்கணும், ஆனா முடியல. क्योंकि परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सुबह का दिन को नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इस आराधना में ऐसे आराधना में परमेश्वर के सम्मुख में वो जुड़ नहीं पाते हैं। ஆனா உங்களுக்கு எனக்கும் காலையிலேயே ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து தேவனுடைய வசனத்தை பைபிளை திறந்து அவருடைய வசனத்தை பாக்குறதுக்கு தேவன் நம்ம கண்களை கொடுத்திருக்கிறாரு, அதை பற்றி கேட்கறதுக்கு காதுகளை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதனால நம்ம இதயத்தின் ஆழத்துல இருந்து நம்ம நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கணும். तो इसलिए हम हृदय से गहराई से क्या करना है, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर हम उनके वचन को पढ़ सकते हैं, हमारा आंखें दिए हैं, सुनने के लिए अच्छा खान भी दिए हैं। இந்த கால வேளையிலே என்னோடு கூட 82வது சங்கீதத்தை திருப்பணும். சங்கீதம் 82. सुबह के समय में मेरे साथ आप लोग सब लोग क्या करते हैं, 82 अध्याय को निकालेंगे, भजन संहिता 82। படிங்க தம்பி. விரல பைபிள் மேல வைங்க. அவங்க பெருவிரல நீங்க படிக்கும் போது உங்களுடைய பைபிள் மேல பெருவிரல் வைங்க. सब लोग जो 82 अध्याय को मैं पढ़ता हूँ, अपना अपना उंगली को क्या करना है, उस पहला पद से लेकर आप उंगली रख के उसको मेरे साथ क्या करना है, दोहराना, मतलब देखते रहना, मैं पढ़ते रहूंगा। परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहेंगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरेंगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। மூன்றாம் வசனத்தை மறுபடியும் படிக்கலாம். only 3. हाँ, तीसरा पद को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। பிரியமானவர்களே, இந்த 82வது சங்கீதம் இன்னைக்கு தியானத்துக்காக குறிக்கப்பட்ட ஒரு சங்கீதம். 42वां अध्याय जो है आज ध्यान करने के लिए दिया गया एक अध्याय है। இதிலே முதலாவது வசனம், தேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார். தேவன் எங்க எழுதுகிறாரா? சபையில. சபைன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு கோட் எடுத்துக்கிடுங்களேன். ஒரு கோர்ட்ல ஜட்ஜி வந்து உட்காருவார் இல்லையா? ஜட்ஜி வந்த உடனே எல்லாரும் எழுப்பி நிற்பாங்க, ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. அதே போல நம்முடைய தேவன் ஒரு நியாயாதிபதியாக வந்திருக்கிறார். अब देखिएगा, कोर्ट में जैसे एक बड़ा जज अगर आ जाते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर एक बड़ा न्याय होकर वो खड़े हैं। உங்களையும் என்னையும் ஒரு வக்கீலாக அல்லது லாயராக தேவன் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर हम और आप सभी लोगों को एक वकील के तरह रखे हुए हैं। நாம் நீதியாக நியாயம் விசாரிக்க வேண்டும், அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பார். हम न्याय से न्याय चुकाना चाहिए, परमेश्वर जो है वो अंतिम निर्णय लेंगे।
நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பதற்கு அந்த உரிமை இல்லை. हम निर्णय करने के लिए हमारे लिए अधिकार नहीं है. ஆனால் மாறாக நாம் விசாரிப்பது நமக்குடைய கடமையாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. लेकिन विचार करना, पूछना हमारा एक जिम्मेदारी है. இங்கு ஒரு கமாண்ட் அல்லது ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது. इब्रासी अध्याय में एक आज्ञा घोषित किया गया है. என்ன கட்டளை? वो क्या आज्ञा है? 3 வசனம் படிங்க. तीसरा पद நீதி देखिएगा. செய்யுங்கள், நீதி செய்யுங்கள். न्याय चुकाओ. பிரியமானவர்களே, இந்த காலத்துல நீங்க சொல்லுவீங்க, நான் சொல்லுவேன், நாங்க நீதி செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம். शायद आज के समय में हम लोग यही सोचते हैं कि हम न्याय चुका रहे हैं ना. இந்த 3 வசனத்துப்படி ஏழைகளுக்கு, கைவிடப்பட்ட திக்கற்றவர்களுக்கு, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு, இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தானே இருக்கிறோம். तीसरा अध्याय में जो बताया गया है, तीसरा पद में कंगाल और अनाथों का न्याय चुका रहे हैं ना, दरिद्रों का न्याय चुका रहे हैं ना. உண்மைதான் இது. सही में அப்படி உதவி செய்வதற்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் கிருபையை கொடுத்திருக்கின்றார். ऐसे मदद करने के लिए परमेश्वर आपको और हमें एक कृपा दिए हैं. அப்படிப்பட்டவர்களை தேடி அவர்களோடு கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களுக்காக நாம் இரவும் பகலுமாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे प्रकार के लोगों को ढूंढकर हम उनके सेवा करते हैं. रात और दिन उनका हम लोग सेवा करते रहते हैं. கண்டிப்பாக பலன் உண்டு. इसका प्रतिफल जरूरी है, जरूर मिलेगा. நீங்க இதெல்லாம் வேஸ்ட் நினைக்காதீங்க, யாருமே நினைக்க கூடாது. ये सारा एक व्यर्थ है करके कोई नहीं समझे. ஏன்னா உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், அப்படியே செய்வார். क्योंकि तुम्हें जो बुलाए हैं वो सच्चा परमेश्वर है, वो जैसे है वैसे ही करेंगे. பிரியமானவர்களே, வாழ்க்கையில என்னை பொறுத்தவரையில நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு காரியம் என்னன்னா, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேவன் உருவாக்குகிறார். அதுல நம்ம உதவி செஞ்சாச்சுன்னா இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாரு, இன்னொரு இது கொடுப்பாரு, இன்னொன்னு கொடுப்பாரு. இல்ல ஒண்ணுலயே நம்ம இருந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே இருக்க வேண்டியதுதான். மேல 10ஆம் கிளாஸ் போக முடியாது நம்மளால. देखिएगा, आप आज जो है आपको और हमें परमेश्वर ने हर समय में एक एक अवसर देते हैं. इधर इनको काम करने के बाद फिर दूसरा काम. ऐसे अगर हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो परमेश्वर हमें और भी इस्तेमाल करेंगे. कभी कभी अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो जो हम कक्षा में बैठे हैं वही कक्षा में बैठे रहना पड़ेगा. ஜார்க்கண்ட் எடுத்துக்கிடுங்களேன். மஞ்சு செய்யற ஊழியத்துல முதலாக ஜார்க்கண்ட்ல எங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது, ஒரு வீடு வாடகை கிடைக்கல. ராஞ்சில நான், என் மனைவி செல்வராஜ், கிதியோன், ஒரு டீம் ஒரு வாடகைக்கு வீட்டுக்காக எத்தனையோ இடங்கள் அலைஞ்சோம். ஒரு வாடகைக்கு ஒரு வீடு கிடைக்கல. झारखंड में अभी जो यहाँ पर सेवा हो रहा है, यहाँ का एक सेवा आप सोच लीजिएगा. यहाँ पर सलवराज अंकल और आंटी और गिडियन पास्टर जी, वो सब लोग इधर आए. एक छोटा सा एक किराया घर ढूंढने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की वो लोगों ने. 2 தடவை விசிட் பண்ணி 3ஆவது தடவை விசிட்ல தான் ஒரு வீடு கிடைச்சது. கிதியோனுக்காக ஒரு வீடு, வாடகைக்கு ஒரு வீடு கிடைச்சது. तो तीसरा बार जब यहाँ पर झारखंड में 2 बार विजिट किया गया लेकिन नहीं मिला घर. तीसरा बार जब विजिट किया गया झारखंड को, तब एक गिडियन पास्टर को एक घर मिल गया. மக்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. लोगों ने हमें कोई स्वीकार नहीं कर पाए. ஆனால் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ வீடுகளை மஞ்சுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு ஆண்டவர். எத்தனையோ மக்கள், எத்தனையோ வீடுகள் அவர் திறந்த வாசலாக இருக்கிறது. तो अभी देखिएगा, आज यहाँ पर जो सेवा चलता है, यहाँ पर परमेश्वर कितने घर दिए हैं और कितने सुविधाएं परमेश्वर ने दिए हैं और कई सारे लोगों को दिए हैं. एक अच्छे खुले दरवाजों को परमेश्वर ने रखे हैं. 1000 பேர் கூப்பிடணும்னா மஞ்சு கையில முடியும். 1000 लोगों को बुलाना है तो हम बुला सकते हैं. கர்த்தர் परमेश्वर है, அவர் நியாயம் செய்கிறார். वो परमेश्वर न्याय करते हैं. இன்னைக்கு எத்தனையோ ஹெச்ஐவி மக்கள் மஞ்சு, நீங்க போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தம்பி? நீங்க போய் 2019 अंकल. 19 எத்தனை வருஷம்? झारखंड अंकल, नॉर्थ इंडिया. ஜார்க்கண்ட் और 5 வருஷம் ஆச்சு अंकल. 5 வருஷம். 5 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு, அஸ்திவாரம் போடுவதற்கு மகனையும் குடும்பத்தையும், அது ஒரு டீம் ஆஃப் ஸ்டாஃபையும் உபயோகப்படுகிறார்.
एक 5 साल में एक बुनियादी स्तर पर सेवा फैलाने के लिए परमेश्वर ने मेरा परिवार को यहाँ पर मेरे साथी सेवकों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं। பில்டிங் கட்டி கொடுத்தார், வண்டி வாங்கி கொடுத்தார். இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களும் கொடுத்து கொடுத்து அந்த மக்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார். तो यहाँ पर एक अच्छे बिल्डिंग दिए और गाड़ी भी दिए, और ऐसे एक एक कार्य को परमेश्वर ने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ के लोगों के लिए वो एक बड़ी खुशियां यहाँ पर उत्पन्न हुई। பில்டிங் இதெல்லாம் முக்கியமே அல்ல. ये बिल्डिंग वगैरह कोई खास नहीं है। தேவன் எழுந்தருளி திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறாரே, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறார், சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார் என்று பைபிள்ல போட்டிருக்கு. திக்கற்றவர்கள் இந்த 2 தடவை போட்டிருக்கு 3ஆம் வசனத்துல, திக்கற்றவர்கள். அதுக்கு அதான் முக்கியம். देखिएगा, परमेश्वर ने अपने स्थान में खड़े रहकर कंगालों को, अनाथों को, दरिद्रों को वो सहायता करता है और उनका सहारा बनकर वो खड़ा हुआ है। वो सबसे बड़ा खास बात है। திக்கற்றவர்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கு? இப்போ திக்கற்றவர்களுக்கு 2 டைம்ஸ் போட்டு कंगाल कंगाल। பிரியமானவர்களே, இத 41 பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. यहाँ पर 41 लोग आप लोग सुन रहे हैं। இந்த 44 பேரும் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க 44 பேரும் 44 விதமா தேவன் உபயோகப்படுத்துகிறார். यहाँ पर जो 45 लोग जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने 45 लोगों को भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। இவர்கள் மஞ்சு மாதிரி உங்களை உபயோகப்படுத்தல, शायद मेरे जैसे आपको इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे, குணசேகரன் மாதிரி உபயோகப்படுத்தல, अंकल गुणा अंकल के जैसे नहीं इस्तेमाल करते होंगे। ஆனா குணா அங்கிளும் மஞ்சு அங்கிளும் செய்ய முடியாத காரியத்தை உங்க மூலம் செய்கிறார். तो गुणा अंकल और मैं जो नहीं कर पाए हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े कार्य आपसे करवाते हैं परमेश्वर। என்னால எது செய்ய முடியாது. நான் அடிக்கடி என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு தெரியுமா? ஐயோ, இவங்க கூட உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ண முடியலையே, இவங்களோடு கூட உட்கார்ந்து விசாரிக்க முடியலையே, இவங்களோடு கூட நடந்து போக முடியலன்னு நான் ஏன்னா எனக்கு நேரம் இல்லை, எனக்கு டைம் இல்லை. तो मैं अभी यही सोचता हूँ बैठकर कि मैं इनके साथ चल नहीं पाता हूँ, इनके साथ अभी बैठकर आराधना नहीं कर सकता हूँ करके मैं यही बार बार सोचते रहता हूँ, क्योंकि ये चीज करना मेरे से नहीं होता है अभी। என்னுடைய நேரம் எல்லாம் ஜெபம் பண்றது, தேவனை பிரியப்படுத்துறதுலயே நான் ரொம்ப நேரம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். अभी फिलहाल मैं वही समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को ही महिमा करने के कार्य में मैं लगे रहता हूँ। என்னை தேடி வர்றவங்களுக்கு நான் உதவி செய்யறேன். जो लोग मुझे ढूंढ कर आ जाते हैं तो उनको मैं मदद करता हूँ। முதல் ஊழிய தொடக்க காலங்கள்ல நானே தேடி 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 ஒவ்வொரு ஊரா ஓடினேன். पहले जो शुरुआत में मैंने ढूंढ के जाकर कहीं जगह में कहीं लोगों के लिए मदद किया। வயது ஆக ஆக தேவன் அதை மாற்றி கொடுக்கின்றார். जैसे जैसे समय बिताते चल गया, परमेश्वर ने वो सारा समय को बदल दिए हैं। அதனால நான் அந்த மாதிரி ஊழியம் செய்ய முடியல அப்படின்னு நான் வருத்தப்பட்டேன்னா அது சரியல்ல. ऐसे प्रकार का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ करके अगर मैं उदासपन में रहता हूँ तो वो सही नहीं है। பிரியமானவர்களே, அதுதான் இன்னைக்கு கல்வாரி சேப்பல்ல உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்க பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னா, திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறது. तो हमारे इस काल्वरी चैपल में हम और आप सभी लोग को दिया गया एक सबसे बड़ा एक अनुग्रह ये है, कंगाल और दरिद्रों का क्या कर रहे हैं, न्याय चुकाना है, उनको सहायता करना। திக்கற்றவங்க யாரு? कंगाल लोग मतलब कौन है? வழி தெரியாம நிக்கிறவங்க, जो रास्ता ही नहीं दिख रहा है उनको। நம்மளே நிறைய நேரங்கள்ல வழி தெரியாம இந்த சைட்ல போறதா இந்த சைட்ல போறதா அப்படின்னு வண்டியில போ அப்படின்னு நின்றோம். कभी कभी हम लोग भी रास्ता में जाते रहते हैं तो रास्ता पता नहीं चलेगा, इस रास्ता में जाना है उस रास्ता में जाना है, तो हमारा वाहन को रोक देते हैं हम। அப்போ அங்க இருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க நமக்கு வழியை காமிச்சாங்கன்னா அப்படி போயிருக்கோம். तो कोई अगर आकर हमें रास्ता बताते हैं तो उस रास्ते में हम आगे निकल पड़ते हैं। அதுதான் வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே. वही एक जीवन है प्रिயம்। உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில நிறைய பேருக்கு வழி காட்டுவதற்கு நம்ம கையில தேவன் ஒரு பைபிளை கொடுத்து அந்த பைபிளை நம்ம படிச்சு இந்த பைபிள் மூலியமாக நம்ம மற்றவர்களுக்கு வழியை காட்டுகிறோம். तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको अपने हाथों में क्या कर दिया, परमेश्वर ने अपना ग्रंथ को दिया है, अपने बातों को, इसको पढ़ के इसके जरिए कई सारे लोगों को हमें रास्ता दिखाना चाहिए। அதுதான் காலையில உட்கார்ந்துருக்கோம். इसलिए सुबह सुबह आकर हम बैठे हुए हैं। இன்னைக்கு எமி கார்மைக்கேல்
அப்படின்னு ஒரு அம்மாவை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். यहाँ पर आज हम लोग जो है एमी कार्माइकल एक व्यक्ति भक्तिनी के बारे में ध्यान करने वाले हैं. நீங்க ஒவ்வொருவரும் அவங்க ஊழியம் செஞ்ச இடம் டோனாவூர், அதாவது நாகர்கோயில் பக்கத்துல இருக்குது. அதை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். आप लोग जरूर देखिएगा. डाउन एक गांव है, वो नागरकोइल के बगल में है, तमिलनाडु में. டோனாவூர் பெயர், ஊர் பெயர் டோனாவூர். वो गांव का नाम है डोना ஊர், டோனாவூர். डोनाऊर. அந்த டோனாவூர்ல நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், என் பிள்ளைங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு அடிக்கடி முன்னாடி போவேன். तो मैं मेरे बच्चों को लेकर बार बार उस जगह में जाते रहता हूँ. அந்த ஊர்ல போய் அந்த அம்மா இருந்த வீட்டை அடிக்கடி நான் பார்ப்பேன். वो भक्तिनी रहने वाला घर को मैं बार बार देखते रहते हूँ. அந்த அம்மாவுடைய கல்லறையை நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன். उस भक्तिनी के जो कब्रिस्तान है मैं बार बार देखती हूँ. என் பிள்ளைங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். मैं मेरे बच्चों को उसके बारे में विवरण करता हूँ. என்ன சார் அந்த வீட்டுல இருக்குது, என்ன சார் அந்த கல்லறையில இருக்குது, उस कब्रिस्तान में उस खबर में क्या है. பிரியமானவர்களே, அந்த வீட்டுல போயாச்சுன்னா அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ள எங்க பார்த்தாலும் வசனமா எழுதி போட்டிருப்பாங்க. आप उस माँ के परिवार में जब जाते हैं तो देखिएगा हर जगह में वचन ही भरा रहता है. அவங்க கடைசியாக மரணம் அடைறதுக்கு முன்பாக ஒரு கட்டில படுத்திருந்திருக்காங்க. எத்தனை வருஷம்? 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல, 20 வருஷம். அவங்க 51 வரைக்கும், 1951. அதாவது இப்போ நீங்க கணக்கு போனீங்கன்னா இப்பதான் ஒரு 75 வருஷத்துக்கு முன்பாக, அவங்க 75 இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் ஒரே கட்டில படுத்திருக்காங்க. அந்த கட்டில இன்னும் போட்டிருக்காங்க. देखिएगा 1951 का ईस्वी में वहां पर लोग क्या करते थे, वो मरने से पहले बिस्तर में पड़े रहते थे. उस बिस्तर में लगभग वो 20 साल उसी बिस्तर में वो पड़े रहे हैं. मतलब हाल ही फिलहाल 75 वर्ष हो गया है, वही एक बिस्तर में पड़े रहते थे वो चौकी में. 75 வருடம் ஒரே இடத்துல படுத்திருந்தா கொஞ்சம் 20 வருஷம் ஒரே இடத்துல தங்கியிருந்தா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. सोच लीजिएगा 20 वर्ष अगर एक ही चौकी में एक ही जगह में अगर सोए रहते हैं तो कैसा रहेगा. ஏன்னா 2 காலம் அவங்க ஒழிஞ்சு போச்சு. क्योंकि दोनों पैर जो है उनके टूट गए. ஏறக்குறைய ஒரு 25 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செஞ்ச பிறகு ஒரு நாள் ஒரு காட்டுக்குள்ள இருந்து கிராமத்தை வரும்போது அங்க பாத்ரூம்காக வெட்டி போட்ட குழியில கீழே விழுந்து 2 காலம் ஒடிஞ்சு படுத்த படுக்கையாக மாறிவிட்டார்கள். क्योंकि ये लोग बहुत ही अलग अलग जगह में जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे. एक दिन जंगल में जाकर आते समय में एक गड्ढा वहां पर खोद के रखा था शौचालय के लिए, तो वहां पर वो गिरे. तो वहां पर गिरने की वजह से उनको दोनों पैर टूट गए थे. அந்த 25 வருஷம் என்னையா ஊழியம் பண்ணாங்க அவங்க? படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி क्या सेवा किए होंगे वो? ஒரே ஒரு பிள்ளை, முதல்ல ஒரு பிள்ளைய அங்க வேலூர் பக்கத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளை, அதாவது ஒரு வேசிக்கு பிறந்த பிள்ளையை எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த பிள்ளைக்கு அப்பா அம்மா யாருன்னு தெரியும், அப்பா யாருன்னு தெரியாது, வேசிக்கு பிறந்தது. वो जहां पर रहती थी वहां पर एक वेश्या की बेटी को, वो एक अनाथ बेटी थी, उसको लेकर वो पालन पोषण किए. क्योंकि उस बेटी को बाप कौन है पता नहीं है और माँ कौन है उसको पता था, क्योंकि वो एक वेश्या थी, औरत. இதுக்கான பிள்ளைங்களை தேவன் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார். तो उसके बाद धीरे धीरे और भी बच्चे देना शुरू कर दिए परमेश्वर ने. ஒரு அருமையான இடத்த 500 ஏக்கர்ல இடத்தை வாங்கி அதுல நிறைய பில்டிங்ல கட்டி நிறைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சாப்பாடு கொடுத்தாரு. लगभग 500 एकड़ जमीन उधर खरीद के वहां पर कई बिल्डिंग्स बनाकर कई बच्चों को वहां पर खाना भोजन देने के लिए वहां पर सहायता की परमेश्वर ने. தேவன் செய்தார் இதை. ये परमेश्वर ने किए हैं. இந்த அம்மா 25 வருஷம் நைட்டு பால் உழைச்சாங்க. நல்ல நிறைய அநாத பிள்ளைகளை கொடுத்தாரு. இந்த அநாத பிள்ளைங்கள நிறைய பேர் அங்கங்க ஊழியக்காரர்களாக மாறினார்கள். देखिएगा 25 साल जो है परमेश्वर ने बहुत बेहतरीन रीति से उन्हें इस्तेमाल किए.
और उन्होंने जो सेवा करके प्रभु में लाए थे, उनमें से कई सारे लोग उधर इधर अभी सेवकाई कर रहे हैं। கடைசியில் அந்த அம்மா படுத்த படுக்கையாக மாறிவிட்டார்கள். वो आखिरी में वो माँ जो है बिस्तर में ही हमेशा वो पड़े रहे। இப்போ நீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கணும். கண்டிப்பாக நீங்க பார்க்க வேண்டிய இடம். ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் இருக்கும், நடுவுல சர்ச் இருக்கும். காம்பவுண்ட் சுற்றிலும் சின்ன சின்ன வீடுகளாக ஒரு 100 வீடுகள், ஏறக்குறைய 100 வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும். तो वहां पर उस जगह आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा कंपाउंड रहेगा, लगभग 100 परिवार घर वहां पर बनाया है, और बीचों बीच में कलीसिया भी है। இந்த ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு விதவை இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு 5 பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க தாயாக இருப்பார்கள். वहां पर देखिएगा 100 घर रहेगा, 100 घर में एक विधवा है वहां पर उस घर पे रहते हैं, और उनके पास 5 जो अनाथ बच्चे लोग रहते हैं, उनको वो पालन पोषण करना चाहिए। பெரிய கிச்சன் இருக்கும், அங்க இருந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சாப்பாடு வந்து சப்ளை பண்ணப்படும். वहां पर एक सबसे बड़ा एक किचन रहेगा, और वहां से लेकर सारे घर को वो भोजन वो भेजा जाएगा। இன்னைக்கு இந்த ஊழியம் நடக்கிறது. आज भी ये सेवा चल रही है। ஆனா இந்த அம்மா 20 வருஷம் என்னையா பண்ணாங்க படுத்து கிடந்து? वो 20 वर्ष के लिए माँ ने वो बिस्तर में पड़े पड़े क्या किए होंगे? நிறைய பேருக்கு கடிதங்கள் எழுதுவாங்க. वो वहां पर बैठकर बहुत सारे लोगों को पत्र को लिखते थे, चिट्ठी। நிறைய மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நிறைய பேருக்கு அனுப்புவாங்க. बहुत सारे संदेश को तैयार करके वो कई सारे लोगों को संदेश भेजते थे। பலருடைய ஆத்ம தாகத்தை தீர்ப்பதற்கு தேவன் உபயோகப்படுத்தினார். कई सारे लोगों का आत्मिक एक दाह को बुझाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किए। டெய்லி டிவோஷன் எழுதுவாங்க. डेली डिवोशन वो लिखते थे। அதுல இருந்து நான் அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த பாடத்தை கத்துக்கிட்டேன். நானும் டெய்லி டிவோஷன் எழுதுற பாடத்தை கத்துக்கிட்டேன். तो उनके जीवन से ही मैंने भी एक चीज को सीख लिया कि मैं भी एक प्रतिदिन का आराधना का उस डेली डिवोशन लिखने का। அவங்களுடைய மரணத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகான இருக்கும். उनका जो मृत्यु अगर देखते हैं तो बहुत खूबसूरत रहता है। அவங்க வீண் செலவே பண்ண மாட்டாங்க. वो समय को बर्बाद नहीं करते थे। செத்த பிறகு யாருக்கும் செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க. वो मरने के बाद कोई भी समय को व्यर्थ नहीं करने करके वो प्रचार करती थी। யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த கேம்பஸ்ல, நான் சொன்னேன் முதல்ல அவ்வளவு இடம் இருக்கு நீ, அதனால இந்த கேம்பஸ்ல யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க பாடிய அவங்க ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பெரிய பலகை வச்சிருப்பாங்க, பிளாங்க். அந்த பலகை மேல ஒரு வாழை இலைய விரிச்சு வாழை இலை மேல படுக்க வைப்பாங்க. तो वहां पर उनके कैंपस में एक लकड़ी का पटरी रहता था, वहां पर केला का जो पत्ता है उसको बिछा कर अगर कोई आदमी अगर उधर मरते हैं, उस केला के पत्ता के ऊपर पटरी के ऊपर वो सुला देते हैं लाश को। அப்புறம் மேல பூ போடுவாங்க. பூ வந்து அங்கே உள்ள பூவை மாலை வாங்க மாட்டாங்க, அங்க உள்ள செடியில் உள்ள பூவையே பறிச்சு மாலையாக பண்ணி போடுவாங்க. और वहां पर क्या करते हैं, वहां वही बगीचे में रहने वाले फूलों को क्या करते हैं, निकाल कर थोड़ा सा फूल डालते हैं। பிரியமானவர்களே, ஒரு பைசா செலவு பண்ண மாட்டாங்க செத்துட்டாங்கன்னா. वो एक पैसा भी वहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग। அப்புறம் பாடி அப்படியே கொண்டு போய் அங்க ஒரு குழியில தோண்டி குழியில அப்படியே பாடிய வாழை இலையோட இறக்கிடுவாங்க. तो बिना पैसा उस लाश के लिए बिना पैसा खर्चा किए हुए उस लाश को ऐसे ही लेके जाके उस गड्ढे में वो दफना देते हैं। மேலேயும் வாழை இலை போட்டுருவாங்க. और वो जो केला का पत्ता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं, போட்டு மண்ணை மூடிடுவாங்க. और उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं। ஏன் சார் பெட்டுவாங்க, அவங்ககிட்ட காசு இல்லையா சார்? क्यों, वहां पर उनके पास बक्सा खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा क्या? காசு நிறைய இருந்துச்சு. पैसा बहुत सारा था, அவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க. वो सिखा के दिए। திக்கற்றவர்கள் பணத்தை பேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. जो कंगालों का पैसा को बर्बाद नहीं करना है करके वो सिखाए। அவங்க கல்லறை எப்படி கட்டப்பட்டது, उनका जो कब्रिस्तान कैसे बनाया गया, நீங்க போய் பாருங்க. आप लोग जाके देख लीजिएगा। நீங்க யாருக்கெல்லாம் பார்க்க ஆசை இருக்குது எனக்கு சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு கூட்டு போய் காமிக்கிறேன். अगर किसी को देखने की आशा है तो बताइएगा, मैं दिखा दूंगा लेके जाके। எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கல்லறைய. उनका जो कब्रिस्तान मुझे बहुत पसंद होती है।
பிரியமானவர்களே, வெறும் மண்ணு தான், மண் மேடு தான் அப்படி இருக்கும். केवल मिट्टी का वो ऊंचाई रहेगा। அது தலை பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிண்ணம் வச்சிருப்பாங்க, அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துவாங்க. वो जहां पर दफना है, जिस तरफ सिर रहेगा उसका ऊपर के स्थान में एक छोटा सा कटोरा रहता है, उधर पानी रहता है। பக்கத்துல நிறைய மரங்கள் வச்சிருப்பாங்க அங்கங்க. उसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ रखे रहते हैं। அந்த மரத்துல உள்ள பறவைகள் எல்லாம் வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்கும். वो पेड़ के ऊपर रहने वाले सारे पक्षी हैं, वो पानी को पीते हैं। இவங்க கலர் மட்டும் இப்படி இல்ல, इनका कब्रिस्तान केवल ऐसा नहीं है, நூற்றுக்கணக்கான கலர் அப்படிதான் இருக்கும். 100 के हिसाब से लोगों के जो कब्रिस्तान में वही सेम परिस्थिति रहेगा। இன்னைக்கு கூட யாராவது இறந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் புதைப்பாங்க. आज भी अगर कोई मरते हैं तो वही ढंग से ही वो दफनाते हैं। அந்த காம்பவுண்ட்ல நம்ம இறந்தோம்னா நம்மளே அப்படிதான் புதைப்பாங்க. वो उस कैंपस में कंपाउंड में ये माँ मरने के बाद भी उनको भी ऐसे किए होंगे। பேர் வைக்க மாட்டாங்க, பேர் எழுதி போட்டுக்க மாட்டாங்க, वो नाम वहां पर लिख के नहीं रखते हैं। எந்த பாடி எந்த கலர்ல இருக்கு நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? कौन सा शरीर कौन सा कब्रिस्तान में वहां पर कब्र में रखा गया, कैसे पता चलेगा? அந்த வார்டன் கேட்கணும். வார்டன் ஒரு பெரிய ஷீட் கொண்டு வருவாங்க, நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்கோம். 23, 24, 24 மஞ்சுநாத், 25 குணசேகரன், 26 सरस्वती அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். तो वहां पर देखिएगा, वहां पर एक वार्डन रहते हैं, तो उनको बुलाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा चार्ट लेके आएंगे। 25वां नंबर में गुणा अंकल, 26वां नंबर में मंजुनाथ और 27वां नंबर में रुथ सरस्वती, ऐसे ऐसे नाम वहां पर लिखा रहता है, वही बता पाते हैं। எத்தனை பேருக்கு இப்படி கலரை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? எல்லாரும் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம். कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही खबर हमको भी बनाना चाहिए? அதுதான் எமி கார்மைக்கேல் அம்மாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. वही एमी कार्मेल का एक बहुत खास एक चीज था। நான் தான் அதுக்காக தான் என் பிள்ளைங்களை அடிக்கடி கூட்டிட்டு போய் காமிக்கிறேன். इसलिए मैं मेरे बच्चों को बार बार लेकर जाके उधर उसको दिखाता हूँ। அங்க உள்ளவங்களை நான் வேலைக்கு வச்சிருக்கிறேன். वहां पे रहने वाले लोगों को मैंने कुछ काम के लिए रखा हूँ। எனக்கு அவங்களுக்கு நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. उनको और मुझे बहुत सारा संपर्क है। ஐ லவ் தம். मैं बहुत प्यार करता हूँ उन्हें। இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை நாம் நேசிக்கப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு நிறைய ஊழியங்கள்ல கல்லறைக்கே எவ்வளவோ செலவு பண்ணி அந்த பாஸ்டர் கல்லறை பாக்குறதுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு फेस्टिवल கொண்டாடுறாங்க। फेस्टिवल கொண்டாடு। आज देखिएगा बहुत सारे लोग केवल खबर के लिए इतना खास दिखाते हैं, उतना उसको कितना मनाते हैं और उसके लिए एक त्योहार भी मनाते हैं। பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை நடத்துகிறார். परमेश्वर हमें चला रहे हैं। प्रिय, தேவனுடைய பணத்தை தேவன் நம்ம கையில கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने अपना पैसा को हमारे हाथ में देते हैं। நீங்க 1000 ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் அது தேவன் கொடுத்த பணம் இருக்கும்போது, அது தேவன் கொடுத்த பணம் நீங்க அதை ட்ரீட் பண்ணும்போது தேவன் உங்களை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவார். परमेश्वर ने 1000 अगर हमारे हाथ में देते हैं, ये परमेश्वर का पैसा है करके, अगर उसको अगर सही ढंग से हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। நானும் அவள் எப்படியோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன், என்னால முடியல. ஆனா मैं भी बहुत सारा कोशिश करके देखा, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய இன்னும் உபயோகப்படுத்துவார். परमेश्वर ने हम प्रत्येक व्यक्ति को, कंगाल लोगों को सहायता करने के लिए और भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே எமி கார்மைக்கேல் அம்மாவுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பார்த்தோம். 20 வருடம் படுத்த படுக்கையில் இருந்தாலும் அவங்க ஊழியம் செஞ்சாங்கப்பா. ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில நாங்க நல்ல தடம்பத்திரம் கொடுக்கும்போது ஊழியங்களை செய்ய எங்க கிருபை தாரும். கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிற தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். God bless you, தம்பி. God bless you, everyone. Thank you.